Okay, ready? Shall we start the class? Yes, okay. In the last class, we completed our 10th lesson. That's a poem, I Wonder. I Wonder എന്നുള്ള lesson നമ്മൾ complete ചെയ്തു. ഒരു poem അല്ലേ? അത് complete ചെയ്യല്ലേ ചെയ്തത്? പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തത്? അതിന്റെ question answer discuss ചെയ്തോടോ? No. Okay. So today we are going to discuss the question answers of our 10th chapter, Wonder Why. I Wonder. Wonder Why എന്ന് പറഞ്ഞൊരു lesson 4th standard ഉണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ടും കൂടി confusion ആയതാണ്. I Wonder. We are going to discuss the question answers of I Wonder, our chapter 10. Okay, first question. Which is our first question? Filling the blanks. Sorry. How would the poet sleep if he were a bat? Nida Fatima and Taushin Titus, turn on your video. Video off ചെയ്തിട്ടാണ് ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കാൻ പാവമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോവാം. ക്ലാസ്സിൽ ഇരിക്കണമെന്നില്ല. വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ. First question. How would the poet sleep if he were a bat? നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഒരു ബാറ്റ് ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിയെന്നേ? എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞത്? പോയത്തില് എങ്ങനെ ഉറങ്ങുന്ന പറഞ്ഞത്? ആൻസർ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. The poet would sleep upside down if he were a bat. The poet would sleep upside down if he were a bat. That is answer. The poet would sleep upside down if he were a bat. That is answer. Which is a question. How would the poet sleep if he were a bat? How would the poet sleep if he were a bat? The answer is the poet would sleep upside down if he were a bat. And Amy, what are you doing there? Do you have any doubt? I can't see you. കുട്ടിന്റെ കൈ മാത്രമേ എനിക്ക് കാണുന്നുള്ളൂ. Sit there. എന്താണ്? ക്ലാസ് ഇപ്പോഴാ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തത്. ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എടുക്കുന്നത്. പേജ് നമ്പർ 42. 10th ചാപ്റ്ററിന്റെ ആൻസർ ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. How would the poet sleep if he were a bat? അദ്ദേഹം ഒരു ബാറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എങ്ങനെ ഉറങ്ങിയേനെ? He would sleep. The poet would sleep upside down if he were a bat. Okay, മുകളിൽ നിന്ന് താഴേക്കല്ലേ ബാറ്റ് ഉറങ്ങുന്നത്? അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ പോയറ്റ് ഉറങ്ങുക. Then which is our second question? How do you think you would look if you had bright colored wings? നിങ്ങൾക്കൊരു ബ്രൈറ്റ് കളർഡ് വിങ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നും? How do you think you would look if you had bright colored wings? നിങ്ങൾക്ക് ബ്രൈറ്റ് കളർഡ് വിങ്സ്, നിങ്ങൾക്ക് ചിറകുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തേനെ? You will look like a butterfly. അല്ലേ? നിങ്ങളൊരു ബട്ടർഫ്ലൈനെ പോലെ ഉണ്ടാവും. Then we feel very happy because we can fly to anywhere. അല്ലേ? നമുക്ക് പറക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ? എങ്ങോട്ട് വേണമെങ്കിലും പറക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും, ഫ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. So we feel happy, we feel very excited to fly. അല്ലേ? പറക്കാൻ വേണ്ടി നമുക്ക് ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും, ആകാംക്ഷ ഭരിതരായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവുക അല്ലേ? We looks like you looks like a butterfly when you have bright colored wings. That is answer. And which is our third question? What kind of nose would touch your toes? What kind of nose would touch your toes? ഏത് തരത്തിലുള്ള മൂക്കാണ് നിങ്ങളുടെ കാലിന്റെ വിരലിനെ മുട്ടുന്നത്? എങ്ങനെയുള്ള നോസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്? A nose like an elephant's trunk. അല്ലേ? A nose like an elephant's trunk would touch my toes. A nose like an elephant trunk. തുമ്പിക്കൈ പോലെ നീളമുള്ള ഒരു മൂക്കാണെങ്കിൽ അല്ലേ? A nose like
A nose like an elephant's trunk. Siddhant, Krishna and Benita. Siddhant, turn on a video. Video on chedo. A nose like an elephant's trunk would touch my toes. A nose like an elephant's trunk. That is the answer. Rilu, we discussed the answer this question of our 10th chapter. I wonder in the lesson day. Answer this question. Page number 42. Discuss it. Okay, got it? Got all the answers? The first question, how would the poet sleep if he were a bat? The poet would sleep upside down if you were a bat. The second question, how do you think you would look if you had bright colored wings? You seems like a butterfly and you feel very happy and you become excited to fly to anywhere. And which is our last question, what kind of nose would touch your toes? What kind of nose would touch your toes? A nose like an elephant's trunk would touch our toes. Najah Fatima. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്നേ. യെസ്, ഇനി അങ്ങോട്ട് തിരിയാൻ പോകരുതേ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫൺ വിത്ത് വേർഡ്സ്. ഫൺ വിത്ത് വേർഡ്സ് നമ്മൾ ചെയ്തതാണല്ലേടോ, അല്ലേ? നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തല്ലേ ഇത്? യെസ്. ആൻഡ് വിച്ച് ഇസ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ? നെക്സ്റ്റ് നോക്കാം. ഷീ എഴുതിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഉണ്ട് അല്ലേ, ഒരു കോമ ഉണ്ട്, അതിനെന്താ പറയാ? അപ്പോസ്ട്രോഫി. She is the short form of, അതായത് ഷീ എഴുതിട്ട് അവിടെ എസ് എഴുതുന്നത് എന്താന്ന് വായിക്കാ? എന്താണ് ശരിക്കും? ഷീ ഈസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്നതാണ്, ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതാണ്. She is the short form of she is. Sometimes we combine two words by dropping one letter or more. ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ് ഒരുമിച്ച് ചേർക്കാറുണ്ട്. ജൂലിയറ്റ്, കുറെ നാളെ ജൂലിയറ്റിനെ കണ്ട പോലെ, നിങ്ങൾ എല്ലാവരെയും കണ്ടിട്ട് കുറെ നാളെ ആയ പോലെ ഉണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച നമുക്ക് ക്ലാസ് ചെയ്യണ്ടായിരുന്നില്ല അല്ലെ? നോ. മുഹമ്മദ് ഫവാസ്, ഷഹ്മാവി, ജ്വലൻ, ജോമൽ, ടേൺ ഓൺ എ വീഡിയോ ഓൺ ചെയ്തിട്ട് മാത്രം ക്ലാസ്സിൽ ഇരുന്നാൽ മതി. ഓക്കെ, അപ്പോ നമ്മൾ ചില സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ രണ്ട് വേർഡ്സ് കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട്, അതായത് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് എഴുതാറുണ്ട്, ഒരുമിച്ച് എഴുതാറുണ്ട്. ആ സമയത്ത് ഒരു വേർഡിന്റെ ഒരു ലെറ്റർ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാറുണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഷീ ഈസ് എന്ന് നമ്മൾ എഴുതുന്നത്, ഷീ എഴുതിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ട് ഒരു എസ് മാത്രം എഴുതി ഷീ ഈസ് എന്ന് വായിക്കാം. ഓക്കെ, വി ഇൻസേർട്ട് ആൻ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇൻ പ്ലേസ് ഓഫ് ഡ്രോപ്ഡ് ലെറ്റേഴ്സ്. അതായത് നമ്മൾ ആ ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത ലെറ്റേഴ്സിന് പകരം നമ്മൾ എന്ത് എഴുതുന്നുണ്ട്? അപ്പോസ്ട്രോഫി എഴുതുന്നുണ്ട് അല്ലെ, ഇടുന്നുണ്ട്. നോക്കിയേ, she is നമ്മൾ എങ്ങനെ ചുരുക്കി എഴുതും? ഷീ എഴുതി ഒരു അപ്പോസ്ട്രോഫി എഴുതി. ജൂലിയറ്റ് തുടങ്ങിയോ? വരയ്ക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങി എല്ലാവരും? നജാ ഫാത്തിമ വേഗം വായിച്ചോ. നജ കൈയടങ്ങിയിരിക്കൂല അല്ലേ? ഇല്ലേ നജ? ഋഷി കൈ അടങ്ങിയിരിക്കില്ല അല്ലേ? അടങ്ങിയിരിക്കുവോ? Don't repeat it. അപ്പൊ നോക്ക, she is എന്നുള്ള നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതുന്നത് എങ്ങനെയാ? ഷോർട്ട് ഫോം എഴുതുന്നത് ഷീ എഴുതി, ഇത് രണ്ട് വേർഡ് ആണ് അല്ലേടോ, അല്ലെ? ഷീ ഒന്ന്, ഈസ് രണ്ടാമത്തത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ഷീ ഈസ് എന്നുള്ളത് ഒരുമിച്ച് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ആരോ തീർന്നിട്ടില്ല അവന്റെ. എന്താ ആരോണേ? നോക്ക, ശ്രദ്ധിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇവിടെ ഷീ ഈസ്
ഷീസ് എന്നുള്ളത് രണ്ട് വേർഡ് ആണ്. അത് രണ്ടും കൂട്ടി കമ്പൈൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജോയിൻ ചെയ്യാം. രണ്ടും കൂട്ടി എഴുതുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെ എഴുതാ? ഒന്ന് നമ്മൾ ഷീ എന്ന് തന്നെ എഴുതി. ഓക്കെ, ഷീ എന്ന ആദ്യത്തെ ലെറ്റർ എഴുതി. രണ്ടാമത്തേത് ഈസ് ആണ് അല്ലേ? ആ ഈസിൽ നമ്മൾ എസ് മാത്രമേ എഴുതുന്നുള്ളൂ, ഐ എഴുതുന്നില്ല. ആ ആദ്യത്തെ ഐക്ക് പകരം ആ ഡ്രോപ്പിംഗ് ലെറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതാത്ത ലെറ്റർ ആണ്. ആ ലെറ്റർ പകരം നമ്മൾ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടു. കണ്ടോ? ഒരു കോമ മിസ് മുകളിൽ ഇട്ടു, എന്നിട്ട് എസ് എഴുതി. ഇപ്പൊ എന്തായത്? ഷീ ഈസ് എന്ന് തന്നെയായി. ഇത് രണ്ടും സെയിം തന്നെയാണ്. കണ്ടോ? ഷീ ഈസ്, ഷീ ഈസ് നമ്മൾ ചുരുക്കി എഴുതിയതാണ് ഇങ്ങനെ, ഷീ ഈസ്. ഓക്കെ, ഈ ഐക്ക് പകരം ഇവിടെയുള്ള ഐ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ മാറ്റിയത്. ആ ഐക്ക് പകരം നമ്മൾ അവിടെ അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? അപ്പോസ്ട്രോഫി ഇട്ടുന്നത് മനസ്സിലായോ? Okay, then listen here. Filling the blanks with the short forms of these words. താഴെ തന്നിരിക്കുന്നതിന്റെ ഷോർട്ട് ഫോംസ് എഴുതുക. ഫസ്റ്റ് വൺ ഈസ് നോട്ട്. ഈസ് നോട്ട് എന്നുള്ളത് എങ്ങനെ നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ എഴുതുക? എങ്ങനെയാണ് എഴുതുക? പറഞ്ഞോ. We can write it as isn't. ഫസ്റ്റ് വൺ എല്ലാവരും എഴുതണേ, മിസ് ബോർഡിൽ എഴുതുന്നുണ്ട്. isn't. is not എങ്ങനെയായി മാറും? is not became isn't. Sorry, isn't. Okay, isn't. Then which is the next one? Did not. Did not became didn't. Did not became didn't. Did not became didn't. And another one was not. Was not. And it became wasn't. Is not became isn't. Did not didn't. Was not wasn't. And which is the next one? Are not. Fourth one, are not. Aren't. Next one, had not. Had not. Had not became hadn't. And last one, does not. Does not. Doesn't. Doesn't. Got it? Have you finished? Aaron, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Aaron, എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Aaron, Aaron, show me your text. Aaron, show me your text. Okay, we can continue. Next one, let us learn grammar. Before that, Aaron, please show me your textbook. എഴുതി കഴിഞ്ഞോ? Say yes or no. ഒന്ന് കാണിച്ചേ മിസ്സിനെ. മിസ്സിനെ കാണിച്ചേ. വൃത്തി കാണിക്കുക, എനിക്ക് കാണണം. കേട്ടില്ല.
ഒന്നും എഴുതിയില്ല അല്ലേ? ഓക്കെ, enough Aaron. Okay, next work, let us learn grammar. Next section, let us learn grammar. Today we are going to learn about verbs. Verbനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത്. Underline the first sentence. The words is, am, are, has, have are verbs. Underline that sentence. The words is, am, are, has and have are verbs. Cheydo. Arone, where is a pencil? Pencil എടുത്തില്ല, പേന എടുത്തില്ല, പിന്നെ എന്തും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നത്? Okay. ഇനി ആ വേർഡ്സിന്റെ യൂസേജസ് ആണ് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് മിസ്സേ, ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക. Is used when we talk about one person, place, animal or thing. Okay, underline that sentence also. Is used when we talk about one person, place, names or thing. Person, place, animal or thing. ഇതിനൊക്കെ കോമൺ ആയിട്ട് പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ. എന്താ അത്? Nouns. Very good. A noun is the name of a person, place, animal or thing. അത് ഒറ്റ ഒന്നാണെങ്കിൽ, ഒരു വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, അല്ലെ ഒരു സ്ഥലത്തിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, ഒരു തിങ്ങിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആനിമലിനെ കുറിച്ചാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? നൗൺസ് നമ്മൾ രണ്ടായിട്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ. വാട്ട് ആർ ദേ? സിംഗുലർ നൗൺസ് ആൻഡ് പ്ലൂറൽ നൗൺസ്. അപ്പൊ ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്താണ്? ഒറ്റ ഒന്നിനെ, when we talk about one person, place, animal or thing, that means singular nouns. അല്ലേ? അപ്പൊ നമ്മൾ സിംഗുലർ നൗൺസിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈസ് ആണ് അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുക. വെർബ് എന്തായിരിക്കും? ഈസ് ആയിരിക്കും. Is used when we talk about one person, place, animal or thing. Underline that sentence. മനസ്സിലായോ? Got it? ഒറ്റ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുന്നത് എങ്കിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഏത് വെർബാണ്? ഈസ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? Is used when we talk about one person, one animal, one place or one thing. That are singular nouns. Got it? മനസ്സിലായോ? Okay. തനുസ് കൃഷ്ണ അവിടെ എന്താ പണിയെടുക്കുന്നത്? Okay. Examples. The blue cap is my favorite. The blue cap is my favorite. അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത വെർബ് ഏതാണ്? ഈസ് ആണ് അല്ലേ? അവിടെ ഏതാ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? കൈസേ ഈസ് ആണ് അല്ലേ? Listen here. Is. The blue cap is. Blue cap. ഒറ്റൊന്ന് ക്യാപ്പ് എന്നാണ് പറയുന്നത്. ക്യാപ്സ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. ക്യാപ്പ് ആണ് പറയുന്നത്. ഒറ്റ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് അല്ലേ? The blue cap is my favorite. So അപ്പൊ ഒന്നിനെ കുറിച്ച് ആയതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ഈസ് എന്നുള്ള വെർബ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. My room is painted blue. My room. Okay, the sentence talks about his room. അല്ലേ? അത് ഒറ്റൊരു റൂമിന്റെ മൈ റൂം. റൂംസ് എന്ന് പറയുന്നില്ല. എസ് വന്നാലല്ലേ അവിടെ പ്ലൂറൽ ആവുള്ളൂ. റൂം എന്ന് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. റൂം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒറ്റൊന്നേ ഉള്ളൂ. അതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ ഈസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. മൈ റൂം ഈസ് പെയിന്റഡ് ബ്ലൂ. Got it? മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? ഇനി am is always used with I. Underline that sentence. Am is always used with I. Am എവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഷഹമാബി? It is only used with I. I ന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഏത് കൂട്ടുള്ളൂ? am എന്നുള്ള വെർബ് കൂട്ടുള്ളൂ. I am. Okay? Am is used with I. Example, I am a good girl. I am a doctor. I am a student. I am a teacher. അല്ലേ? am ന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ഏത് കൂട്ടുള്ളൂ? am എന്നുള്ള വെർബ് ചേരുള്ളൂ. I ന്റെ കൂടെ മാത്രമേ am കൂട്ടുള്ളൂ. ഇപ്പൊ സിംഗുലർ നൗണിന്റെ കൂടെ ഈസ് ആണ്,
ഐന്റെ കൂടെ ആം ആണ്. രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലേ? അല്ലേ കൈസേ? ആം എവിടെയാണ് ചേരുള്ളൂ? എവിടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആം ചേർക്കുള്ളൂ? ഏതിന്റെ കൂടെയാണ്? ഐന്റെ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആം ചേർക്കാറുള്ളൂ. ആം എ സ്റ്റുഡന്റ് അല്ലേ? then page number 43. Page number 43 നോക്കുക മക്കളെ. R is used when we talk about more than one person, place, animal or thing. Okay, ഇനി ആറിന്റെ ഈസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒറ്റൊന്നിന്റെ സിംഗുലർ നൗൺ ഒരു ഒന്നിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണെങ്കിൽ, അതായത് സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ ആം ഈസ് ചേരുള്ളൂ. ഇനി നെക്സ്റ്റ് we are going to talk about the usages of R. ആറിന്റെ യൂസേജ് നോക്കാം. R is used when we talk about more than one person, place, animal or thing. Underline that sentence. ആ sentence underline ചെയ്തോ? R is used when we talk about more than one person, place, animal or thing. എവിടെ ആർ ചേർക്കുന്നത്? നേരത്തെ പറഞ്ഞു സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ ഈസ് ആണ് ചേർക്കുക. അപ്പൊ സിംഗുലർ നൗൺസിനായിട്ട് സിംഗുലർ നൗൺസ് അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നും കൂടി നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്താ അത്? പ്ലൂറൽ നൗൺസ് അല്ലെ? ആ പ്ലൂറൽ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമേ നമ്മൾ ആറ് ചേർക്കുള്ളൂ. ഓക്കെ, ആറ് എവിടെ ചേർക്കുള്ളൂ? പ്ലൂറൽ നൗൺസിന്റെ കൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ഞെട്ടിപ്പോയിടും. പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മോർ ദാൻ വൺ ആനിമൽ, മോർ ദാൻ വൺ പേഴ്സൺ, മോർ ദാൻ, അതായത് രണ്ടോ അതിലധികമോ വ്യക്തികളെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ? പ്ലൂറൽ നൗൺസ് എന്ന് പറയാ അല്ലെ? പ്ലൂറൽ ആയിരിക്കും. രണ്ടോ അതിലധികമോ, രണ്ടാവാം, അതിൽ കൂടുതലാവാം. ഇനി രണ്ടോ അതിലധികമോ സാധനങ്ങൾ പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലെ? അല്ലെ? ഇപ്പൊ എന്താ? This one is book. ഇതെന്താണ്? ബുക്കാണ്. ഓക്കെ, ഇതെന്താ? ബുക്സ് ആണ്. അപ്പൊ ഇത് ബുക്കാണ്. ബുക്കിന്റെ കൂടെ ഈസിയാ ചേരുള്ളൂ. ബുക്സിന്റെ കൂടെ ആറാണ് ചേരുക. മനസ്സിലായോ? അതായത് ഇത് പ്ലൂറൽ ആണോ? ഇത് രണ്ടെണ്ണം വരുമ്പോ പ്ലൂറൽ അല്ലേ? ബുക്സ്, ബുക്സ് പ്ലൂറൽ അല്ലേ? നമ്മൾ എസ് ചേർത്തു, ബുക്സ്. R is used when we talk about more than one person. അതായത് ഒന്നിലധികം ആൾക്കാരെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒന്നിലധികം സ്ഥലങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, ഒന്നിലധികം ആനിമൽസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, അല്ലെ ഒന്നിലധികം സാധനങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന വെർബാണ് R. R is also used with the you. You ഇല്ലേ? You, YOU, you. നിങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ നീ എന്നുള്ള you ഇല്ലേ? അതിന്റെ കൂടെയും നമ്മൾ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ടോ? ആറ് യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. യു ആർ എ സ്മാർട്ട് ബോയ്, യു ആർ എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ഗേൾ. ഗോട്ട് ഇറ്റ്? മനസ്സിലായോ? അലന് മനസ്സിലായോ? അലൻ വളരെ കഷ്ടപ്പെട്ടാണ് അലൻ ക്ലാസ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, എന്റെ എക്സാമ്പിൾ here the examples are: you are a smart boy. You is a smart boy എന്ന് പറയില്ല. You ഇവിടെ പ്ലൂറൽ ആണ്. You are a smart boy. There are many books in the library. There are many books. Many books എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ബുക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തായി? പ്ലൂറൽ ആയി. There are many books, ഒരുപാട് ബുക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അതെന്താണ്? പ്ലൂറൽ ആണ്. പ്ലൂറലിന്റെ കൂടെ അതുകൊണ്ട് അവിടെ എന്താ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്? ആറാണ് കുട്ടികളെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. There are many books in the library. There are many books in the library. Next, Ravi and Sujata are my cousins. Ravi and Sujata are my cousins. ഇനി എന്ത് പറയാം? Ravi is my cousin എന്ന് പറയാം. ഒറ്റൊരാളെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. Ravi is my cousin എന്ന് പറയാം. കാരണം ഒറ്റൊരാളാണ് രവി. രവിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? Ravi is my cousin. ഇനി രവിനെയും സുജാതനെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ രണ്ടാളായി. രണ്ടാളാവുമ്പോൾ പ്ലൂറൽ ആയി, 2 person ആയി, സുജാത രവിയും. അപ്പൊ രവി ആൻഡ് സുജാത are my cousin. Instead of is we use are. Ravi and Sujata are my cousins. Got it?
മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? കുഞ്ഞു കാര്യം മിസ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായോ? യെസ്. നെക്സ്റ്റ് has. Has is used when we talk about one person, place, animal or thing. ഇനി has എവിടെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്? ഈസ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് നമ്മൾ has എന്നുള്ള വെർബ് ചേർക്കുന്നത്. has when we talk about one person, one place, one animal, one thing. That means singular nouns. സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് കൈസേ. ഇനി അങ്ങോട്ട് നോക്കിയിരുന്ന അടിയാണ്. ഞാൻ വീട്ടിൽ വന്ന് അടിക്കും. നേരെ ഇരുന്നേ, ഇങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്തിരുന്നേ. നിത ഫാത്തിമ, turn on a video. And Jwella and Jomal, I can see you. എനിക്ക് ചുമര് മാത്രമാണ് കാണുന്നത്, രണ്ടുപേരെയും കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഓക്കെ, ഹാസ് സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ചേർക്കുന്നത്. ഹാസ് സിംഗുലർ നൗൺസിന്റെ കൂടെ മാത്രമാണ് ഹാസ് ചേർക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഹാവ് എവിടെ ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യാൻ നോക്കിയേ? Have is used when we talk about more than one person, place, animal or thing. Has singular noun ന്റെ കൂടെയാണ്, have plural nouns ന്റെ കൂടെയാണ്. കേട്ടോ റിലു? ഇനി has വരുന്ന എക്സാമ്പിൾ നോക്കിക്കോ. ആശ has long hair. ആശയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ആശയുടെ മുടിയെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറയുന്നത്. ആശ has long hair. ആശ ഹാസ് ഒറ്റൊരാളുടെ കാര്യത്തിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ എന്ത് യൂസ് ചെയ്തത് അലൻ? ആശ ഹാസ് യൂസ് ചെയ്തത്. ആശ ഹാസ് ലോങ് ഹെയർ. An elephant has a long trunk. ഇവിടെ പറയുന്നത് എന്തിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ്? എലിഫന്റിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? An elephant has a long trunk. An elephant has a long trunk. Got it? Next, have is used when we talk about more than one person, place, animal or thing. Example, sorry, അതിന്റെ കൂടെ ഒരു കാര്യം കൂടി, കുഞ്ഞു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട്. Have is also used with I and you. I ന്റെയും you ന്റെയും കൂടെ ഏത് യൂസ് ചെയ്യാം? have എന്നുള്ള വെർബ് യൂസ് ചെയ്യാം. ടോഷൻ, I ന്റെയും you ന്റെയും കൂടെ നമുക്ക് have എന്നുള്ള വെർബ് യൂസ് ചെയ്യാം. For example, Dia and Maria have short hair. നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു ആശ has long hair. കാരണം ആശയുടെ മുടിയെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് പറയുന്നത്. ഇവിടെ ആരൊക്കെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്? ഡിയന്റെയും മരിയന്റെയും കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാളുടെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ? Dia and Maria have short hair. Dia and Maria have short hair. Another example, I ന്റെ കൂടെ have ഉപയോഗിക്കുന്നു പറഞ്ഞു അല്ലെ? I have curly hair. I have curly hair. എനിക്ക്. I have a book. I ന്റെ കൂടെ ഏതേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ മക്കളെ? have മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. I have curly hair. You have brown hair. You ന്റെ കൂടെ ഏതേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ? have എന്നുള്ള വെർബ് മാത്രമേ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ. You have brown hair. You have brown hair. Got it? മനസ്സിലായോ? മനസ്സിലായോ എന്റെ മക്കൾക്ക്? മനസ്സിലായതാണോ? നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം, വർക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം. Fill in the blanks with is, are, has or have. Okay? അവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ബ്ലാങ്ക്സ് is, are, has, have എന്നുള്ള വേർഡ്സ് വെച്ച്, എന്നുള്ള വെർബ്സ് വെച്ചിട്ട് ഫിൽ ചെയ്യാം. റെഡി? റെഡി അല്ലേ? യെസ്. ഫസ്റ്റ് വൺ, Seema and I dash making posters for our class. Seema and I are. Right? Are. Seema and I are. രണ്ടാളുണ്ട്. അപ്പൊ എന്താണ് അവിടെ? എന്താണ്? are എന്നുള്ള വെർബാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Seema and I are making posters for our class. Next, the kangaroo dash looking at you. കങ്കാരു ഒറ്റ ഒന്നിനെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഏത് വെർബാ വരേണ്ടത്? The kangaroo is. The kangaroo is looking at you. The kangaroo is looking at you. Got it? The kangaroo is looking at you. Next, the postman dash many letters in his hand. Postmanന്റെ കയ്യിൽ കുറെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടെന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടത്. The postman has many letters in his hand. അവിടെ many letters അല്ല നോക്കേണ്ടത്. ഒരു പോസ്റ്റ്മാൻ അല്ല ഇവിടെ. The postman has
many letters in his hand. Next, fourth one. Shweta and her brother will have milk and bananas for breakfast. ശ്വേതന്റെയും അവളുടെ ബ്രദറിന്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. രണ്ടാളായി, പ്ലൂറൽ ആയി അല്ലേ? So we used have. Shweta and her brother will have milk and bananas for breakfast. Got it? First one, Seema and I are making posters for our class. Second one, the kangaroo is looking at you. Third one, the postman has many letters in hand. Fourth one, Shweta and her brother will have milk and bananas for breakfast. And which is the next word? F. Correct the underlined words and rewrite these sentences. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിലെ അണ്ടർലൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ള വേർഡ് മാറ്റി ഏതാണോ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് അത് റീറൈറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അവിടെ നിങ്ങൾ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ റീറൈറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള സമയം നമുക്കില്ല. വി ഹാവ് ഓൺലി റിമൈനിങ് 2 minutes. 2 മിനിറ്റ് മാത്രമേ ബാക്കിയുള്ളൂ. അത് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞില്ല, നിങ്ങൾക്ക് അതിന്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ കിട്ടാണ്ട് വരും. നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ആ സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഹൈഫൻ ഇട്ട് ഒരു വര വരച്ചിട്ട് അവിടെ എഴുതേണ്ട വേർഡ് എഴുതി വെച്ചോ, പിന്നീട് മാറ്റി എഴുതിയാൽ മതി. ഫസ്റ്റ് വൺ, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാവ് ഹെൻസ് ആൻഡ് ഡക്സ് ഓൺ ഹെർ ഫാം. ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാവ് ആണ് അവിടെ വരേണ്ടത്. കൈസേ, ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാസ്, അവിടെ ഹാവിന് പകരം ഹാസ് ആണ് വരേണ്ടത് അല്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെ എഴുതി വെച്ചോ. ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാവ് തടഞ്ഞ് ഒന്നിക്കിൽ ഹാസ് എഴുതുക, അല്ലെങ്കിൽ ആ സെന്റൻസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഹൈഫൻ ഇട്ടിട്ട് ഹാസ് എഴുതുക. ഗ്രാൻഡ് മദർ ഹാസ് hens and ducks on her farm. Finished. കഴിഞ്ഞോടോ? Grandmother has hens and ducks on her farm. And second one, there are a big park near my school. There is a, there are എന്ന് പകരം അവിടെ is എഴുതുക. There is a big park near my school. Right? There is a big park near my school. ആറിന് പകരം അവിടെ is ആണ് വേണ്ടത്. Third one, the lion cubs is playing with their mother. Sorry, the lion cubs, not clubs, cub. Okay? The lion cubs lion cubs എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങൾ എന്നാണ് പറയുന്നത്. So the lion cubs are playing. Right? Are. The lion cubs are playing with their mother. And last one, Sunita have a pretty blue scarf. Instead of have, you have to write has. Sunita has a pretty blue scarf. Sunita has. You can write has instead of have. We have no enough time, Alan. Make it fast. And the doubt. Miss, answer these questions. രണ്ടാമത്തെ മൂന്നാമത്തെ ആൻസർ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇട്ടോ? തരാം. Okay? The time is up. Shall we wind up the class? Yes, bye. See you in the next class. പൊന്നു മക്കളായിട്ട് പഠിക്കണേ. Okay?